اللہ کہتا ہے نہ 1500 نہ 1000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار، نہ 1500 نہ 1000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار۔ عباس تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کے کہتا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ علی نے کہا عباس اگر بھیج دو مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کیسے کرے گا؟ عباس نے کہا اپنے شد اللہ ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ تو بٹھائے گا، میں اپنے گھوڑے کو دوڑاؤں گا، میں صف اول کو کاٹوں گا، میں قلب لشکر کو چیروں گا، میں میمنے کو پلٹوں گا، میں میسرے کو کاٹوں گا، میں آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی کرتل زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤ۔ عباس نے کہنا آقازادی بی بی عزت شہزادی پہلے کی گردن زمین پہ اڑنے سے آخری کا سر نہ اڑا۔ مجھے آواز علی خوش ہو، علی خوش ہو گئے، علی کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ عباس بول رہا تھا ختم چھوڑ دی، عباس بول رہا تھا۔ حسین آگے بڑھے، غازی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اصول تو نے بنایا توڑنا نہ، آج تو نے کہا حسین کی مرضی۔ عباس اب وعدہ کر جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ علم کیونکہ پہلے برآمد ہوتا ہے، شہادت پڑھی جا چکی، لیکن کوئی عباس کی ایک شہادت ہے؟ عباس کو صرف 10 محرم کربلا میں قتل ہوا ہے۔ کربلا سے لے کے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر ایک موقع پہ غازی قتل ہوا۔ کیونکہ میں نے فضائل پڑھے ہیں اب غازی کی ماں کے، میں مصحف بھی عباس کی ماں کے پڑھتا تاکہ اس بادشاہ کی والدہ کو پرسہ ہو جائے اس کے بیٹے کا۔ غازی کی ماں بیٹے کا پرسہ لینے آئی تو ہم پہ راضی ہو کے جائے۔ جب آ گئی ہے نا سیدوں کے گھر میں، بی بی کی کنیزیں کہتی ہیں ام البنین صحن کے اندر نہیں چلتی تھی، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ایک دن علی نے دیوار کے ساتھ چلتے دیکھا تو دیکھ کے کہا عباس کی ماں ضعیفہ تو نہیں ہے، سہارے لے کے کیوں چلتی ہے؟ روکا دی مولا اس صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے، میں اس صحن میں پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی چلتی رہی ہے؟ مولا میں تو کنیز بن کے آئی ہوں، میں تو نکرانی بن کے آئی ہوں۔ عباس دنیا میں آ گیا، اٹھایا ہی بہنوں نے، غازی پالا ہی بہنوں نے۔ مجھے مولا حسین کی قسم میں عباس کا بچپن پڑھوں تو برداشت سے باہر ہو جائے۔ اتنا پیار تھا سیدزادیوں کو عباس سے کہ علی کی بیٹیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، ظہر تک تو اٹھائے گی، ظہر سے لے کے مغرب تک غازی میں اٹھاؤں گی، رات عباس میرے ساتھ ہوگا۔ کتابیں کہتی ہیں اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا۔ کبھی عالیہ اٹھاتی، کبھی بی بی کلثوم اٹھاتی۔ عباس چلنے کے قابل ہو گیا، ماں کی حویلی میں گیا، سامنے بیٹھی تھی، غازی ماں کو سلام کر کے حجرے میں جانے لگا، بی بی ام البرین کی آواز آئی عباس، جی اماں ادھر آؤ۔ غازی نے ماں کا جلال دیکھا، آگے کھڑا ہوا، جی اماں۔ عباس کہاں سے آیا ہے؟ اماں بہنوں کے گھر سے۔ کون بہنیں؟ اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔
रो के कहती है अब्बास अब तू बड़ा हो गया है, मैं तुझे बताऊं वो तेरी बहनें नहीं है, वो तेरी आकाजादियां हैं। अब्बास तू कनीज का बेटा है, वो बाबे से शर्माती हैं, वो भाइयों से पर्दा करती हैं, वो कुरान के अलावा कुछ नहीं उठाती, वो पूरी पूरी रात उनके घर रहता है। आज के बाद उन्हें बहने ना कहना। रो के कहता जो कह लिया वो कह लिया, अब नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। रात गुजर गई, अब्बास बीबी की हवेली नहीं आया। बीबी रो गई कलसूम बुरका ला, मेरा दिल घबरा रहा। आज पूरा दिन गुजर गया, अब्बास नहीं आया। और जो गाजी के नौकर बैठे हो, इधर अली की बेटी माँ की हवेली में आई, अब्बास माँ के सेन में था, दूर से बीबी को आते देखा। बीबी ने जमीन में बैठ के बाजू फैला के कहा अब्बास। वहां से दौड़ के आया, जब बीबी के करीब आया छोटे छोटे हाथ जोड़े, नजरें झुका के जी आका ज़ादी, जी मुर्शिद ज़ादी। बीबी रो के कहती मुझे बहन क्यों नहीं कह रहा? रो के कहने का मुझे नहीं पता था, मैं तेरी नुकरानी का बेटा। बीबी माफ कर दे, बीबी मैं तेरे घर आता रहा। गाजी अगर तू नौकर है मेरा तो क्यों आया मेरे घर? मैं नौकरों से पर्दा करती हूं, मैं भाइयों से पर्दा करती हूं। कदमों में गिर गया था, जो आया वो माफ कर, अब नहीं आऊंगा। तरस गई फिर अली की बेटी की ये मुझे बहन कहे। जब भी बुलाया आकाज़ादी आकाज़ादी। 28 रजब ऊंटों पे सामान रखा जा रहा था। उम्मुल बनीन ने बेटे का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पे लेके गई। अब्बास दायां हाथ मोहम्मद की कब्र पे रख। अब्बास ने कब्र पे रखा, बायां हाथ मेरे सर पे रख। ओ बीबी तेरे सिखाने के सदके। अब्बास का बायां हाथ अपने सर पे रख के कहती है एक हाथ कब्र मोहम्मद पे, एक माँ के सर पे। मदीने से वादा करके जा, जब तक तेरे बाजू है ज़ैनब की चादर कोई ना देखे। और ये अली की लाडली बेटियां हैं। अब्बास अगर दीन में मुश्किल आए, ओए रुकैया की चादर दे देना, ओए ज़ैनब की चादर बचा लेना। अब्बास रो कहता अम्मा वादा, जब तक जिंदा हूं अली की बेटी की चादर कोई नहीं देखे। जब मदीने खबर आई ना कि सैयद उजड़ गए, तो बशीर इब्ने जज़लम ये मदीने की गलियों में ऐलान कर रहा था। इसने पहला ऐलान किया मदीने के चौक में, इसका या अहलल मदीना कद कोतिल अर्ज़ करबला। मदीना से होके आज भी उदासी है मोहम्मद के शहर में, आज भी गलियां उदास हैं रसूल की। बशीर ने कहा मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सरदार मारे गए, मदीने के सैयद उजड़ गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था, ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, अंदर से आवाज आई बशीर कौन मारा गया? बशीर रो कहता बीबी हुसैन मारा गया। अंदर से आवाज आई मदीने में कई हुसैन रहते हैं, तू किसकी बात कर रहा है? रो कहता मोहम्मद का बेटा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, बतूल का लाल हुसैन, जबरील के परों का सवार हुसैन, मोहम्मद की मोहरों का सवार हुसैन। इतना कहना था, बीबी ने घर का दरवाजा खोल दिया। सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई थी, झुकी हुई कमर थी, हाथ में असा थी। बशीर के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, हया कर मेरे दरवाजे के आगे न कह कि मेरा हुसैन मारा गया। बशीर रोक बीबी मन अंत तू है कौन? रोक दी पर्दा कर, मैं गाजी की माँ हूँ। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की जीन से गिर गया। रोक दा बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा, वो भी तुझे तेरे अब्बास की ताज़ियत। बंदा
मातम करे। रो कदी मेरा गाजी मारा गया, हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रो कदी सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रो कदी मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से नहीं गिरता। बता जब गिरा अब्बास को जख्म कहा है? बशीर कहता बीबी तेरे अब्बास के माथे में गुर्द लगा। कहती मैं नहीं मानती, अब्बास अली का शागिर्द था, उसे जंग का तरीका आता था। जब उसके माथे पे गुर्द लगा उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के हाथ कट गए। रो के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी के मातम हुसैन। करम